हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग रेसिपीज में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું यूपीનું પ્રખ્યાત એવું દાલ પકવાન બનાવીશું। તો અહીંયા 1 કપ જેવું મેં અહીંયા ચણાની દાળ લીધી છે અને જેની સામે મગની દાળ આપણે ફોતરા વગરની લીધી છે, ચડી દાળ। તો આપણે એનું આ રીતે 3 થી 4 કલાક સુધી આપણે પાણીમાં પલાળી દઈશું એટલે આપણી દાળ છે એકદમ સોફ્ટ બની જાય। હવે થોડીક અહીંયા અમારે 6 થી 7 જણાનું બનાવવાનું છે એટલે મેં અડધો કપ જેવી દાળ મેં એડ करी है। तमे 1 कप अने अर्धो कप मगनी दाळ एड करवाथी आ दाल पकवान है एकदम टेस्ट सारो आवे छे अने बहार मळे रेस्टोरंट में लारी में मळे तेवो ज आपणे दाल पकवान घरे बनावीशुं। तो आपणे 2 થી 3 वखत आपणे आ पाणीथी वॉश करी लेशुं एटले आपणुं दाल पकवान में जे कांई दाळमां कचरो होय ए आ रीते उपरथी लगावेलो होय, कांई धूळ माटी कोई होय ए बधो दूर थई जशे। अने 2 पाणी आपणे वॉश करी लेशुं। आ दाल पकवान घरे बनावो एकदम सहेलो अने 20 मिनिट जेवी वार लागे छे आ दाल पकवान बनाववामां, केम के आपणे पापड़ पण बनाववाना होय छे घरे पकवान माटे। हवे तमे जोई शको छो आपणे दाळ एकदम वॉश करी अने आ रीते आपणे 3 થી 4 कलाक सुधी आ दाळने पलाળી देशुं। दाळ पलળી जाय एटले आपणे हवे आपणी दाळ छे ए 3 कलाक सुधी आपणी पलળી अने रेडी थई गई छे। तमे जोई शको छो आपणी दाळ एकदम सॉफ्ट आ रीते तमे हाथथी अटको तो तूटी जाय त्यां सुधी आपणे पलाळीशुं अने कुकरमां आपणे 3 विसल करवानी छे। तमे नकरी चणानी दाळमां पण तमे दाल पकवान बनावी शको छो, पण यूपीनी स्टाइलथी हुं बनावुं छुं एटले आपणे मगनी दाळ नाखवाथी एकदम टेस्ट सारो आवे छे। हवे आपणे गैस चालू करीशुं अने मैं अहींया 2 कप जेवुं पाणी एड कर्युं छे। आपणी दाळ पाणीमां डूबे एटલું જ આપણે पाणी एड करीशुं, વધારે पाणीनी जरूर નથી। हवे આપણે स्वाद प्रमाणे मीठું एड करीशुं अने अर्धी चमची जेवी આપણે हळदर एड करीशुं એટલે આપણો दाल पकवानનો कलर एकदम सारो अने टेस्टमां सारो आवे छे। हवे आपणे एने बराबर मिक्स करी लेशुं अने कुकरनुं ढांकण आपणे बंद करी अने 3 विसल आपणे करीशुं। हवे आपणे 3 विसल थई गई, दाळ बफाय त्यां सुधी आपणे चटणी बनावी लेशुं। पुदीना, લીલા ધાણા અને મરચાં નાખ્યા છે મેં તીખાશ માટે। તો આપણે પહેલાં આ સારી રીતે 2 પાણીથી વોશ કરી લીધા છે બધા પુદીના અને કોથમીરને। હવે આપણે મિક્સર જારમાં આપણે ચટણી બનાવી લેશું। આ ચટણી ન હોય તો દાલ પકવાનમાં ટેસ્ટ એટલો બધો સારો આવતો નથી, એટલે આ ચટણી બનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે। तो अहींया ग्रीन चटणी आपणी बनी अने रेडी थई गई छे कोथमीर अने पुदीनानी। तमे जोई शको छो आ रीतनी आपणी चटणी बनी अने साइडमां मूकी देशुं। अने अहींया आंबली अने गोळमां मैं आ बीजी चटणी पण गળી बनावी छे मीठी, तेने पण आपणे काढी लेशुं एक तपेलीमांथी। हवे तमे जोई शको छो 2 चटणी आपणी रेडी बनी अने तैयार थई गई छे। तो हवे आपणे लोट बांधी लेशुं। हवे मैं अहींया 2 कप मैदानो लोट लीधो छे। आ 7 जणा सर्व करी शके एटલું આપણું दाल पकवान बनशे। अने अर्धो कप आपणे सूजी एटले के रवो एड करीशुं। अहींया मैं झीणो रवो लीधो छे, तमे जाडो पण लई शको छो। झीणा रवाथी एकदम सरस एवी आपणे पापड़ मस्त बनी अने एकदम क्रिस्पी एवा बनशे, एटले रवो नाखવો जरूरी छे। रवो नाखवाथी आपणा पापड़ एकदम हाथमां अटके तो तूटी जाय एटला क्रिस्पी बने छे। हवे अहींया स्वाद प्रमाणे मीठुं एड कर्युं छे अने उपरथी आपणे 1 चपटी जेटला એટલે કે અડધી ચમચી જેટલા અજમો આપણે એડ કરીશું એટલે ટેસ્ટ સારો આવશે। અને હવે 2 ચમચા જેવું અહીંયા મેં
તેલ એડ કરીશ, એટલે તેલ એડ કરવાથી આપણે મોણ આપીશું એટલે આપણી જે પાપડ છે એકદમ સારા એવા સોફ્ટ બનશે અને ક્રિસ્પી બનશે. હવે આપણે આ રીતે મોણ આપી દઈશું તેલ અને તમે જોઈ શકો છો આપણું મોણ દેવાઈ ગયું છે. આ રીતનો લોટ હોવો જોઈએ. અને હવે જેમ પાણીની જરૂર પડશે એમ આપણે પાણી એડ કરતા જશું. અહીંયા અડધા કપ જેવી આપણે પાણીની જરૂર પડશે, વધારે નહીં પડે. અને જેમ પાણીની જરૂર પડે એમ જ પાણી એડ કરવું, કેમ કે આ વધારે પાણી એડ કરવાથી આપણો લોટ ઢીલો પણ ન હોવો જોઈએ અને બહુ કડક નહીં. મીડિયમ સાઈઝનો અહીંયા લોટ રાખીશું આપણે. હવે અહીંયા થોડીક એવી પાણીની જરૂર પડી છે એટલે આપણે એડ કરીશું અને લોટ આપણે સારી રીતે મસળી લેશું. આ રીતે હવે આપણો લોટ એકદમ સરસ એવો બાંધે અને રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે થોડુંક તેલનું મોણ આપી અને 10 મિનિટ સુધી આપણે લોટને રેસ્ટ થવા દઈશું, એટલે લોટમાં એકદમ મોણ આવી જાય અને એકદમ આપણા પાપડ છે એ એકદમ મસ્ત બની અને રેડી થઈ જાય. હવે એને કપડું કોટનનું ઢાંકી અને 10 મિનિટ સુધી આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. અને દાલ પકવાનમાં આપણે લીંબુ એડ કરીશું, એટલે અહીંયા લીંબુ આપણે કટ કરી લેશું. તો હવે આપણી તમે જોઈ શકો છો આપણી દાળ એકદમ બફાઈ અને સરસ એવી રેડી થઈ ગઈ છે. આપણે અધકચરી દાળ રાખવાની છે, એકદમ ઝીણી નથી રાખવાની. અને આ રીતની અધકચરી દાળ ફ્રાય હોય તો એક ટેસ્ટ સારો આવે છે. અને તમે જોઈ શકો છો આપણી દાળ પણ બફાઈ ગઈ છે, એકદમ રેડી. હવે એને થોડીક આપણે ઝીણી આ રીતે ફેરવી દઈશું, એટલે આપણું દાળ પકવાન છે એમાં અધકચરી દાળ હોવી જરૂરી છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે કરશો એટલે તમારી દાળ એકદમ સારી એવી બનશે. બહુ બફાવા દેશું તો એકદમ પીગળી જશે, એટલે આ રીતની કન્ડિશન હોવી જોઈએ દાળની. હવે આપણે એને તડકો લગાડીશું એક. હવે અહીંયા વઘાર માટે મેં 2 ચમચા જેવું તેલ એડ કરીશ, એટલે આપણું દાળ પકવાન ઝાઝું છે એટલા માટે 8 જણા સર્વ કરી શકે એટલું આપણે દાળ પકવાન બનાવી છે, એટલે 2 ચમચા જેવા તેલ એડ કરીશું. તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે 2 લવિંગ નાખીશું. એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે. તમે દાળમાં બાફતી વખતે પણ તમે આ લવિંગ છે તેને એડ કરી શકો છો. હવે અહીંયા લવિંગ આપણા 2 એડ કર્યા છે. હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેવું હું અહીંયા જીરું એડ કરીશ. આખું જીરું આપણું ફૂટી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવું. તો હવે એમાં આપણે એડ કરીશું હિંગ એડ કરીશું 1/2 ચમચી જેટલી, એટલે ટેસ્ટ સારો આવશે. અને હવે ઉપરથી આપણે 1/2 ચમચી જેટલું હળદર પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવું આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. 2 સૂકા લાલ મરચાં અને લીલા મરચાં પણ એડ કરીશું, એટલે ટેસ્ટ સારો આવશે આપણે દાલ પકવાનમાં. અને 1 ચમચી જેવું આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, એટલે એનો ટેસ્ટ સારો આવશે. અને ગેસની આંચ અહીંયા મેં બંધ કરી દીધી છે. હવે આપણે એનો તડકો આ રીતે આપણે ઉપરથી એડ કરીશું. તમે આ રીતે દાલ પકવાન બનાવશો તો જરૂરથી તમારું દાલ પકવાન એકદમ સારું અને ટેસ્ટી બનશે. મેં અહીંયા યુપી સ્ટાઇલથી બનાવ્યું છે. હવે આપણો વઘાર પણ થઈ ગયો છે એકદમ સરસ. હવે એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. આપણે પરથી લીલા ધાણા ગાર્નિશ કરીશું.
હવે અહીંયા લોટ આપણો બંધાય અને રેસ્ટ પણ થઈ ગયો છે, 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે લોટને નાના નાના લુવા કરી લેશું પાપડ બનાવવા માટે. અહીંયા મીડિયમ સાઈઝના મેં લુવા કર્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતનું આપણે બહુ મોટા અને નહીં અને બહુ નાના નહીં એવા બનાવીશું. હવે આપણા લુવા બધા બની અને રેડી થઈ ગયા છે. તો આપણે હવે વણી લેશું એને. અહીંયા આપણે લોટ કે કશું નથી ઉમેરવાનું, આ રીતે જ આપણે પાટલી અને વેરણાની મદદથી આપણે વણવાનો છે પાપડને. હવે આપણે આ રીતનું વણવાનું છે, બહુ જાડુંય નહીં અને બહુ પતલુંય નહીં. જેમ પતલું વણશો એમ એકદમ ક્રિસ્પી એવા બનશે. અને કાંટાવાળી ચમચીથી આ રીતે આપણે તેને કાણા પાડી દઈશું એટલે આપણા જે છે પૂરી ફૂલે નહીં. હવે આ રીતે બધી આપણે લુવા છે એને બધી આપણે વણી લઈશું. હવે આપણે અહીંયા એક સ્ટીલની કઢાઈ લીધી છે, એમાં તેલ આપણે આ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે એટલે ચેક કરી લઈશું. ને હવે આપણે પાપડ તળી લઈશું દાલ પકવાન માટે. હવે તમે જોઈ શકો છો તેલ આપણું ફૂલ આવી ગયું છે અને પાપડ પણ એકદમ આ રીતે વણી અને મેં સરસ એવા એક ભેગા કરી લીધા છે. તો આપણે એક પછી એક આપણે આ બધી તળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા પાપડ એકદમ ક્રિસ્પી એવા બન્યા છે, રેડી. આ રીતના હોવા જોઈએ. હવે આપણે એક એક કરતા બધા પાપડ છે એને તળી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે દાલ પકવાન બનાવવા માટે આટલી બધી સામગ્રીની જરૂર છે. અને અહીંયા પાપડ પણ એકદમ સરસ એવા ક્રિસ્પી બની ગયા છે. તમે હાથ અડકતા જ તૂટી જાય એટલા સરસ બની અને રેડી થઈ ગયા છે. તો આપણે એક ડીશ પ્લેટ તૈયાર કરીશું. બહાર મળે તેવી જ આપણે અહીંયા ઘરે પ્લેટ તૈયાર કરીશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું હોવું જોઈએ. અને દાળ આપણે ઉપરથી એડ કરીશું. એક આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈશું, વાટકીમાં. જેમ જરૂર પડશે એમ એડ કરતા જશું. તમે ક્યારે આ રેસીપી ન બનાવી તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આ રેસીપી એકદમ સહેલી છે, ઘરે આપણે ફટાફટ બની જાય એટલી સહેલી છે. 20 થી 25 મિનિટની વાર લાગે છે બનાવતા, કેમ કે આપણે પાપડે બનાવવાના હોય છે. આ વિડીયો થોડોક લાંબો છે તો બધાને જોવા માટે થેન્ક યુ. હવે આપણે ગાર્નિશ માટે આપણે કાંદા એડ કરીશું, ટમેટા, ઉપરથી ઝીણી સેવ અને લીલી ગ્રીન ચટણી આપણે એડ કરીશું. ગ્રીન ચટણી એડ કરવાથી આ દાલ પકવાનમાં એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આવે છે અને ખાવાની પણ એટલી મજા આવે છે. જોતાં જ એમ થાય છે કે ખાવાનું મન થઈ જાય એટલો દાળ પકવાન આપણું સરસ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. અને અહીંયા આપણે મીઠી ચટણી એડ કરીશું. તેમાં ગોળ અને આંબલીની આપણે બનાવી છે અને ઉપરથી લાલ મરચું એડ કર્યું છે થોડુંક એવું. તો અહીંયા આપણે દાડમના દાણા છે તેને પણ ગાર્નિશ માટે એડ કરીશું. અને ઉપરથી થોડુંક એવું આપણે લીંબુના ટીપા થોડાક એડ કરીશું એટલે આપણું દાલ પકવાન પ્લેટ બની અને રેડી થઈ ગઈ છે. અને ઉપરથી થોડાક લીલા ધાણા ગાર્નિશ માટે કરીશું. તો અમારી રેસીપી જો સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવશો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને દરરોજ જોવા મળશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.